like Google, like big banks, and we will talk a little bit about my journey, what I've done so far to get here, and then I'll try to give you guys pointers on what you guys could do in order to get here. And at any point of the presentation, please feel free to raise your hand and ask a question. I do hope that this is an interactive session, and I'm open to questions at any point. All right. So let's get started with my background. I started out in BNP Paribas. For those of you who don't know, this is a French bank. They have assets under management of around 2.6 trillion euros, so trillion with a T. It's one of the biggest banks in Europe. And from there, I moved to Google. Most of you guys know what Google is. So I'll give you a little bit of a background of what I've been doing in BNP Paribas and then in Google. So firstly, in the bank, I started out as a quant. Quant means quantitative analyst or data scientist. It's the same thing, really. It's just a different name in the financial industry. So my job mainly revolved around quantifying credit and market risk. So what that means is essentially when you give out a loan to someone, there's a probability that they will not pay back the loan, right? So the job involved trying to quantify what is the risk of someone not paying back the loan and what are the losses that the bank would incur due to that. So I used to lead a team of data scientists back then to try to do that. And then I moved to Google around 2 years ago now. And here I do something very different. I try to quantify or predict when any payments or money transfer would be involved in financial crimes. So financial crimes essentially means fraud, money laundering, terrorist financing, scams, all of these fun stuff, really. So now I manage that risk and lead a small team again of multidisciplinary people. So there are engineers, data scientists, and also sort of risk professionals and compliance professionals in the team. So my day-to-day job at Google is to figure out how we can detect the bad actors that are using our platform to do bad things, essentially. So with that, I'll pause if you guys have any questions at this point. It's all right. So things are clear and you are loud enough to hear and to listen to. So we don't have any questions. But by the way, I would like to say that we are all from Bangladesh here. So you can speak English as well as Bangla to engage, to make our discussion more interactive, right? It's up to you. Okay. Thank you for that. Thank you. Thank you. Okay. So, okay, তাহলে আমি নেক্সট স্লাইডে যাচ্ছি। So, এটা হচ্ছে the sort of intersection of the different disciplines. Okay, I do see a few questions. Okay. আমার এডুকেশন ব্যাকগ্রাউন্ড, ওকে, সো আমার এডুকেশন ব্যাকগ্রাউন্ড হচ্ছে ফাইন্যান্স। সো স্টার্টেড অফ হচ্ছে গিয়ে ফাইন্যান্স অ্যান্ড ইকোনমিক্স দিয়ে, জাস্ট স্লাইড। ফাইন্যান্স আন্ডারগ্র্যাড কি ফাইন্যান্স আর ইকোনমিক্স মেজর ছিল, বাট একটা ফোকাস ছিল ম্যাথস অ্যান্ড স্ট্যাটিস্টিক্সের উপর। সো আমার অনেক ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপার্টমেন্টের ফ্রেন্ড ছিল, কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইলেকট্রিক্যাল মেজর ফ্রেন্ড ছিল, অ্যান্ড দেন obviously passed the degree on finance and economics. And তারপর Ohio State I went for a master's,
in financial engineering. So that's the background. But সবাই এই ব্যাকগ্রাউন্ড না হলেও হয়, অনেক ডিফারেন্ট টাইপের ব্যাকগ্রাউন্ড থেকেই মানুষ এরকম টাইপের জব করে. সো আই উড সে আমার ব্যাকগ্রাউন্ডটা ইজ not as important as the steps that I'm going to talk about. To keep করলে eventually you get this sort of a job. Okay. Right. Thank you. So this is sort of my understanding of what it takes to be a data scientist. So you need business skills, you need coding skills, and you need to know statistics. Okay. So আমি একটু পরে আরো ডিটেইলসে জিজ্ঞেস করবো মানে যে কার কি ব্যাকগ্রাউন্ড আছে, and then if you guys have any examples যে এই প্রবলেমটা আমি সলভ করতে চাই ডেটা সায়েন্স দিয়ে, we'll try to solve that together. But before that, let me try to tell you like business sense কিভাবে কাজ করে. So you wanna know what a business is trying to solve for. So সেটার জন্য finance, marketing, any sort of like business related major যেখানে there's this business problem that we want to solve. Okay. সেই প্রবলেমটাকে আন্ডারস্ট্যান্ড করা is very important, and having a background on that problem. Okay. Then coding. আজকালকার ওয়ার্ল্ডে কোডিং ছাড়া কিছু হয় না. So that's like the honest truth. There are millions of customers for any big company, right? Google এর জন্য তো millions of customers. So আমরা half of the world কে serve করি in one way or the other, right? So একটা স্প্রেডশিটের মধ্যে মানুষের নাম লিখে ক্যালকুলেশন করা is not an option anymore. So code করা, large data set use করা, that is the norm, and that's what we'll talk about. Then statistics or maths. Basically এত মানুষ এত কিছু করে ওয়ার্ল্ডে, around the world, right? In terms of our customer behavior, customer transaction, all of that. এই জিনিসগুলোকে বুঝার জন্য statistics লাগবে or some sort of advanced level math লাগবে. Then I'll tell you like কি টাইপের জিনিস শিখলে এটা benefited হয়. So hopefully I have the right audience যারা business, finance, somewhat computer savvy backgrounded, so that hopefully you guys can be inspired to be a part of all of this. And by the way, আমি প্রথমে এই ডায়াগ্রামটা আঁকার সময় ভাবছিলাম এখানে একটা ডলার সাইন দিব instead of the word data science, because that's where the money is, right? That's where you can add the most value for your company. But then I decided it's not very appropriate to put a dollar sign in here. So, right. So I'll pause again. Any questions before I move on? Yeah, no questions. Looks like. Acha. Next point. So business skills. So business background টা কিভাবে কাজে লাগে টেকনোলজি and data science world, like কিভাবে তোমরা business skills টাকে নিয়ে আসতে পারো to add value to your work, right? So that's the question. So let's take an example. So তোমরা তো probably let's say একটা ফুড ডেলিভারি অ্যাপ ইউজ করতেছো, like ফুড পান্ডা or something like that. So অ্যাপের মধ্যে রেকমেন্ডেশন আসবে যে নেক্সট কোন রেস্টুরেন্ট থেকে অর্ডার দেওয়া যাবে, বা নেক্সট কোন রেস্টুরেন্ট থেকে ডিসকাউন্ট আসছে or something like that. So তোমাদের এখন একটা বিজনেস প্রবলেম, রাইট? যে কাস্টমার ফোনটা খুললো, ফোন খোলার পরে ওরা দেখবে যে 10টা রেস্টুরেন্টের মধ্যে একটা রেস্টুরেন্টকে সে প্রেফার করতে পারে, সেই রেস্টুরেন্টটা will probably put it on top of our recommendation,
and then so on, like যেটা সবচেয়ে কম লাইকলি কাস্টমারকে অ্যাট্রাক্ট করার মতন সেই রেস্টুরেন্টের সবচেয়ে লাস্টে দিব, রাইট? এখন এই বিজনেস প্রবলেমটা বোঝার জন্য বুঝতে হবে যে মেবি লেটস সে ডেলিভার করার জন্য ডিস্টেন্স কত, বাসার অ্যাড্রেস থেকে দোকানের অ্যাড্রেসের মধ্যে ডিস্টেন্স কত, তারপর আগে আগে কাস্টমার কি কি জিনিস অর্ডার দিছে, বা কাস্টমার কতক্ষণ ফোনের মধ্যে অনলাইন থাকে, অল অফ দিস ফ্যাক্টরস যেগুলো তোমার সব কিছু বিজনেস পার্সপেক্টিভ থেকে বোঝা লাগবে, where you'll have to try to understand যে কি প্রবলেমটা আমি সলভ করতে চাচ্ছি. In this case, problemটা quite frankly is trying to make the customer order more food. Okay, we are not necessarily trying to make money per se, but we are trying to make the customer go on the app and order food. Okay, so that is the business problem, and ওই business problem এর যত রকম details আছে সেই জিনিসগুলা একটা business background এর মানুষের usually বোঝা লাগে and document করা লাগে. Okay, and what are the tools you want to have as like your business background? So real world experience is the best experience by far. If you've used a food app, you know how the app should feel and look like, so that's the experience that really matters. Then marketing, finance, communications, and last time next is slide. So shop business এর মধ্যে একটা PowerPoint presentation লাগে. I'm sure you guys know about this. So slide বানানো is very important in most jobs. But সেই স্লাইডের মধ্যে কি কন্টেন্ট থাকবে সেটা will be determined through your real world experience, marketing, finance, and so on. It doesn't have to be one of these things, it could be a combination of these things. কারণ there are lots of good jobs in marketing, lots of good jobs in finance, and so on, but it's really what you bring to the table that matters. Okay, আচ্ছা, সবাই মোস্ট মানুষ তো এখানে বিজনেস বা ফাইন্যান্স ব্যাকগ্রাউন্ডে, রাইট? সো এনি কোয়েশ্চেনস অন দিস? আচ্ছা, আমি কি তাহলে একবারে লাস্টের কোয়েশ্চেন গুলো নিব? আই থিংক মেবি সবাই ওইটাতে তো কমফোর্টেবল। আচ্ছা, ঠিক আছে, ওকে। So next thing, coding. So like I was alluding to, data is everything. Okay, so you will hear a lot of news around data privacy, data secrecy, so on. It's because data is the new currency. This is one of the most important things that you can have as a business. Why? Because data lets you know things before they happen. So ধরো একটা জিনিস কখনো like হওয়ার আগেই ডেটা দিয়ে আমরা প্রেডিক্ট করতে পারি যে এটা হবে। সো ধরো ইউটিউবে কে কোন ভিডিও দেখবেন, রাইট? স্ক্রল করার আগেই অ্যালগোরিদমটা বলতে পারবে যে কোন ভিডিওটা দেখার প্রবাবিলিটি সবচেয়ে বেশি, অ্যান্ড সেই ভিডিওগুলো দিবে। সো কিভাবে এটা সম্ভব? ইটস পসিবল বিকজ যারা অলরেডি ভিডিও দেখে ফেলছে তাদের ওই ডেটাটা সব ক্যাপচার করা আছে সামওয়্যার। ওকে, অ্যান্ড সেই ডেটাটা ক্যাপচার করা ইজ অবভিয়াসলি very important, but then capture করার পরে data ম্যানেজমেন্টের জন্য অনেক কিছু করা লাগে. So we have to set up a huge database with all our customers and try to capture every single piece of information that we can, because all of the information is very valuable. Obviously, we want to maintain privacy and secrecy of our customers according to the laws of the country that we operate in, and obviously also according to ethical standards. But data management is one of the key building blocks for data science, right? So কি জিনিস করতে হবে? So data management and pipeline building. So pipeline মানে পানি pipeline না, pipeline মানে data pipeline, right? So what that means is
অনেকগুলা pieces of data, let's say কে অ্যাপ ইউজ করছে, রাইট? কাস্টমারদের অ্যাপ ইউজেস এর টাইম, বা আমরা যে ফুড ডেলিভারির কথা বলতেছিলাম একটু আগে, let's say কে কোন ফুড লাইক করে in general, that's another point of data. কার বাসার অ্যাড্রেস কি, that's another point of data. So all of these data points are very different. Bashar address, food preference, app uses. These are all like completely different types of data, right? So data pipeline বানাতে হবে যেন এই সবগুলা different type of data একসাথে মার্জ করে একটা কাস্টমারের পুরো প্রোফাইল আন্ডারস্ট্যান্ড করা যায়। Okay, so that is called data management pipeline. Feature engineering is basically যখন আমরা এই সব ডেটা নিয়ে আমরা একটা কাস্টমার প্রোফাইল বানাই, এন্ড প্রোফাইলটা বানানোর জন্য ডেটাটাকে একটা সার্টেন স্ট্যান্ডার্ডে আনা লাগবে। অ্যান্ড অনেক ডিফারেন্ট কোর্সেস আছে যে ফিচার ইঞ্জিনিয়ারিং এক্স্যাক্টলি কি জিনিস সেটা বোঝানোর জন্য, বাট I want to leave you with the point that this is a thing that you want to do, যে প্রত্যেকটা কাস্টমারকে একটা স্ট্যান্ডার্ডাইজ ডেটা ফরম্যাটে আনতে হবে, যেটা দিয়ে আমরা মিনিংফুল কনক্লুশন বের করতে পারবো। ওকে, রাইট। সো কি কি জিনিস এগুলো করা যায়? স্প্রেডশিট মানে এক্সেল স্প্রেডশিট, গুগল স্প্রেডশিট, whatever you use. It's important, although more and more আমরা এখন স্প্রেডশিট থেকে ডেটাবেসে চলে যাচ্ছি, like Oracle and all that, but spreadsheet is always very very helpful. And then coding language এর জন্য SQL or SQL, whatever you want to call it, খুবই ইম্পর্টেন্ট। মোটামুটি সব কোম্পানি SQL ইউজ করে, at least in the US. And then analysis or predictive analysis এর জন্য you need R or Python. So these are the coding skills that you need. এখন যারা আগে কোড করে না তাদের জন্য মনে হতে পারে ওরে বাপরে এগুলো কি এত প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ, বাট আমি আমার পার্সোনাল এক্সপিরিয়েন্স থেকে বলতেছি, আমি যখন আন্ডারগ্রেড করতাম তখন আমি এগুলো একটাও পারতাম না। সো প্লিজ ডোন্ট বি ইন্টিমিডেটেড, these are all things that you can learn. It's actually not that hard, trust me. কারণ আমার আন্ডারগ্রেডে প্রোগ্রামিং কোর্স আমি নেই নাই, যেটা এখন আমি রিগ্রেট করি যে কেন নেই, বাট না নেওয়ার পরেও শেখাটা খুব একটা ডিফিকাল্ট ছিল না। এই সিকুয়াল আর এগুলা সি প্লাস প্লাস জাভা এগুলোর মতো এত বেশি কমপ্লিকেটেড না, সো ডোন্ট ফিল লাইক ইটস টু হার্ড টু লার্ন। ওকে, statistics, so statistics or maths, whatever you want to call it. এই জিনিসটা হচ্ছে বেসিক্যালি ইউজিং ম্যাথ ফর্মুলাস to try to understand how data is talking to each other. So basically data হচ্ছে bunch of random numbers, তাই না? কিন্তু ওই নাম্বারগুলোকে দিয়ে আমরা কিভাবে একটা স্টোরি ফর্ম করতে পারি। সো লেটস সে আমরা যদি আমাদের ফুড অ্যাপের এক্সাম্পলটা ফেরত চাই, basically what we do is we look at কে কি টাইপের খাবার পছন্দ করে, রাইট? কেউ বিরিয়ানি খাইলে কি নেক্সট দিন তেহেরি খাবে নাকি? Probably yes, like the biryani পছন্দ করে তেহেরি পছন্দ করবে, compared to let's say fried chicken, I guess, right? So এই ইনফরমেশনটা, যে স্টোরিটা, যে যে বিরিয়ানি পছন্দ করে সে তেহেরি পছন্দ করবে, ইটস অল ইন দ্য ডেটা, বাট আমরা এটা কিভাবে স্টোরিতে আনতে পারবো সেটা হচ্ছে স্ট্যাটিস্টিক্স দিয়ে। ওকে, প্রথমত আমরা যে একটু আগে অনেক ডেটা দেখলাম, রাইট? বাট ওই ডেটা দিয়ে আমরা কোনো কনক্লুশন ড্র করতে পারবো না আনলেস আমরা ওই ম্যাথস অ্যান্ড স্ট্যাটিস্টিক্স ডায়াগ্রামটা শিখি। অ্যাগেন যার ম্যাথ ব্যাকগ্রাউন্ড ভালো সেইটা নিয়ে একটু মোর কমফোর্টেবল হবে, বাট
মোস্ট অফ দ্য টাইম এইসব জিনিস কিন্তু একটা কয়েক মাসের কোর্সেই শেখা যায়, অ্যাটলিস্ট দ্য প্রিলিমিনারি স্টাফ. So I want to leave you guys with that as well. Okay. So first thing, hypothesis testing. Hypothesis testing মানে হচ্ছে গিয়ে আমি অ্যাসিউম করলাম যে যে বিরিয়ানি পছন্দ করে সে তেহেরি পছন্দ করবে. ওকে, সো সেই অ্যাসাম্পশনটা কি অ্যাকচুয়ালি ট্রু নাকি না সেইটাকে আমরা নাম্বারস দিয়ে বের করার চেষ্টা করব থ্রু স্ট্যাটিস্টিক্স. এটাকে হাইপোথেসিস. আমার হাইপোথেসিসটা হচ্ছে বিরিয়ানি পছন্দ করলে তেহেরি পছন্দ করবে, অ্যান্ড দেন হাইপোথেসিসটাকে টেস্ট করার ক্যাপাবিলিটিটাই হচ্ছে আমরা ম্যাথ দিয়ে করবো. ওকে, আচ্ছা. মডেল বিল্ডিং. মডেল বিল্ডিং হচ্ছে গিয়ে কিভাবে আমরা এই ডেটাগুলোকে ইউজ করে এখন একটা ইউজফুল একটা প্রেডিকশন করতে পারবো. রাইট? সো ধরো আমরা বলতে পারি যে গতকাল বিরিয়ানি অর্ডার দিছে, নেক্সট এক সপ্তাহের মধ্যে তার তেহেরি অর্ডার দেওয়ার চান্সেস কত? মেবি 30% চান্স দিচ্ছে তেহেরি অর্ডার দিতে. তো সেই 30% চান্সটা বোঝার জন্য আমাদের একটা মডেল বানানো লাগবে. মডেলটা অবভিয়াসলি ম্যাথমেটিক্যাল মডেল হবে. অনেক টাইপের মডেল আছে ইউজ করা যায়, বাট কোয়াইট সিম্পলি একটা ধরো এভাবে আমরা একটা গ্রাফ রাখতে পারি যে এতদিন বিরিয়ানি অর্ডার দিলে তাহলে কতদিন আগের মানুষ তেহেরি অর্ডার দিচ্ছে, লাইক আমাদের প্রিভিয়াস কাস্টমাররা, তাহলে ফিউচার কাস্টমারদের জন্য আমরা ভালো প্রেডিক্ট করতে পারবো. রাইট? তো সেটা হচ্ছে মডেল বিল্ডিং. আচ্ছা, তারপর হচ্ছে মডেল টেস্টিং. মডেল টেস্টিংটা আলাদা করে বলছি বিকজ ইটস আ ভেরি ইম্পর্টেন্ট পার্ট অফ দ্য জব. মডেল খালি বানাই দিয়ে পাঠা দিলেই হবে না, এটার জন্য অনেক টাইপের টেস্ট বানানো লাগে যে মডেলটা অ্যাকচুয়ালি কতটা অ্যাকুরেট হবে. So again, these are things that you will learn in a statistics or math sort of course. Okay? আচ্ছা, টুলস কি লাগবে এটার জন্য? So you need univariate analysis. আচ্ছা, univariate analysis in a nutshell কি? বিরিয়ানির কথা বলতেছিলাম, রাইট? সো আমরা দেখতে পারি যে যারা বিরিয়ানি অর্ডার দিছে জাস্ট ওই মানুষটা, জাস্ট একটা ডাইমেনশন, কারণ মানুষ তো অনেক অর্ডার দিতে পারে, বাট আমরা শুধু বিরিয়ানির উপর যদি ফোকাস করি তাহলে আমরা দেখতে পারি আচ্ছা ঠিক আছে বিরিয়ানিটা যখন অর্ডার দেয় তখন কি প্রাইস রেঞ্জে পড়ে, সেই প্রাইস রেঞ্জ অ্যাভারেজ কি 100 টাকা, 150 টাকা, 50 টাকা, whatever, what's the average price of বিরিয়ানি. তারপর সেই প্রাইসটা কতটুকু ডিফারেন্স থাকে ওভার টাইম, লাইক এক সপ্তাহে ধরো 6 মাস আগে যে দাম ছিল এখন কি দামটা চেঞ্জ হচ্ছে নাকি, দাম চেঞ্জের সাথে মানুষের কি প্রেফারেন্সটা চেঞ্জ হচ্ছে. সো এগুলো হচ্ছে জাস্ট একটা ডাইমেনশন দিয়ে জিনিসটাকে অ্যানালাইজ করা, দ্যাটস ইউনিভ্যারিয়েট অ্যানালিসিস. তারপর কোরিলেশন হচ্ছে গিয়ে যখন আমরা ডিফারেন্ট ভ্যারিয়েবলস একসাথে ইনকর্পোরেট করা শুরু করি. সো ফর এক্সাম্পল আমরা বিরিয়ানির কথা বলতেছিলাম. সো এই বিরিয়ানির সাথে তেহেরি কে খায়, সো বিরিয়ানি আর তেহেরি এখন দুইটার রিলেশনশিপটা কি, অ্যাগেন ডেটা দিয়ে আমরা টেস্ট করতে পারি যে এই যে একটা মানুষ যদি বিরিয়ানি অর্ডার দেয় তার তেহেরি অর্ডার দেওয়ার কি হিস্ট্রি আছে ইন দ্য পাস্ট. সো এটা হচ্ছে তোমার কোরিলেশন অ্যানালিসিস. সো নেক্সট ইজ লিনিয়ার রিগ্রেশন. লিনিয়ার রিগ্রেশন ইজ বেসিক্যালি আমরা অনেকগুলো ফ্যাক্টর বের করব. শুধু তো আগে বিরিয়ানি অর্ডার দিচ্ছে এটাই তো একমাত্র ফ্যাক্টর না যে নেক্সট দিন সেটা এই অর্ডার দিতে রাখি, আরও তো অনেক ফ্যাক্টর আছে, রাইট? সো ফ্যাক্টর হতে পারে যেটা কি হলিডে, যে নেক্সট দিন কি একটা ঈদের দিন বা কোনো একটা লং উইকেন্ড বা কোনো একটা ন্যাশনাল হলিডে, কারণ তাহলে প্রবাবলি তার বাসা যাওয়াটাও থাকতে পারে সামথিং, সো বাসা অর্ডার দিতে পারে. বা যদি কোনো উইকেন্ড, লাইক উইকডেতে আর উইকেন্ডে তো ডিফারেন্ট ডিমান্ড থাকে. বা এমনও হতে পারে যে আসে কি বৃষ্টির দিন, যদি বৃষ্টি হয় মানুষ, এগুলো সবই আমার হাইপোথেসিস, এগুলো কোনোটাই না ট্রু হতে পারে, বাট ট্রু হওয়ার চান্সেস, রাইট?
তো বৃষ্টির দিনে তো মানুষ বাসায় বসে অর্ডার দিতে বেশি পছন্দ করবে রাদার দেন রেস্টুরেন্টে গিয়ে খাওয়ার থাকে। তো এটা হতে পারে। তারপরে ধরো একটা এরিয়ায় কি কনস্ট্রাকশন হচ্ছে নাকি, বা ঢাকা শহরে তো সারাদিনে কনস্ট্রাকশন হতে থাকে রাস্তাঘাটে, রাইট? সো যে এরিয়ায় কনস্ট্রাকশন হবে সেই এরিয়া থেকে মানুষজন হয়তো বাসা থেকে বের না হয়, তারা হয়তো বাসায় নিজে অর্ডার দিয়ে বাসায় খাবে। সো all of these factors are all different pieces of information. এই সব কিছু জিনিস দিয়ে আমরা প্রেডিক্ট করতে পারি যে আজকে এই মানুষটা তেহেরি অর্ডার দেওয়ার চান্সেস কত, রাইট? তো এই মডেলটাকে বানানোর জন্য আমরা একটা পিস নিব, নিয়ে একসাথে বসাবো, বসায় এটাকে লিনিয়ার রিগ্রেশন করবো। দেন আমি তো টেকনিক্যালি কেমনে করে না করে এগুলো বলতেছি না এখন, বাট you can find courses to learn how to do this. Okay? Okay. So next piece is logistic regression. Logistic regression হচ্ছে গিয়ে বেসিক্যালি আমাদের ওয়ার্ল্ডে অনেক কিছু হওয়ার ইদার জিনিসটা হয় অথবা হয় না, রাইট? সো এটার মানে কি, ধরো কেউ বিরিয়ানি অর্ডার ইদার দিবে নাহলে দিবে না, এটা 1 or 0 একটা প্রবলেম, রাইট? মাঝে মাঝে অনেক কিছু আছে যে 1 প্লেট দিবে না 10 প্লেট দিবে, ওটাও একটা ব্যাপার আছে। বাট আপাতত ওই জিনিসটা যদি আমরা চিন্তা না করি যে ইদার দিবে অথবা দিবে না, 1 and 0। সো লজিস্টিক রিগ্রেশন হচ্ছে গিয়ে 1 and 0 এর মধ্যে একটা নাম্বার প্রেডিক্ট করার জন্য একটা টুল, যে তোমার প্রবাবিলিটিটা কত ওভার দ্যাট স্পেসিফিক dimensionটা usually হচ্ছে গিয়ে something that you're interested in from a business sense. In this case, the dimension is আমরা বিরিয়ানি অর্ডার দিব নাকি দিব না। ওকে, সো এটার জন্য রিগ্রেশন বানানো যায়, and then টেকনিক্যালি কিভাবে বানানো লাগে, অনেক কোর্সেস আছে, ফ্রি কোর্সেস এভরিওয়্যার, সো প্লিজ টু ট্রাই টু লুক ইনটু দোজ। আচ্ছা, তারপর হচ্ছে আনসুপারভাইজড এন্ড সুপারভাইজড মেশিন লার্নিং। সো machine learning is basically extension of these regression type statistics. So আজকাল সবাই খালি মেশিন লার্নিং, আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স এগুলো নিয়ে অনেক কথাবার্তা বলে, বাট এসেনশিয়ালি মেশিন লার্নিং এন্ড আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স বুঝার আগে everyone should go through these linear logistic regressions using statistics, because that is the key that drives machine learning. মেশিন লার্নিংটা কি, অলমোস্ট অ্যালগোরিদম থাকবে, অ্যালগোরিদমটা বলবো যে আমার কাছে এরকম 10টা ডিফারেন্ট ভ্যারিয়েবল আছে, যে আগে যেরকম বলতেছিলাম ওয়েদার কি, আজকে কি উইকেন্ড নাকি, গতকাল কি, আগের দিন বা আগের উইকে কি কি অর্ডার দিচ্ছে সেই মানুষটা, সো অন সো ফর্থ। এইসব ফিচারগুলো একসাথে আমরা একটা অ্যালগোরিদমে বসায় দিলে সেই অ্যালগোরিদমটা আমাকে বলবে যে আচ্ছা ঠিক আছে, এখন নেক্সট উইকে তেহেরি খাওয়ার চান্সেস কত, সো অন, রাইট? সো এই অ্যালগোরিদমগুলো একটু more advanced than general statistics, but at the end of the day they're very easy. Believe me, এখন এত ইজি সফটওয়্যার বের হয়েছে যে লিটারালি 2 লাইন কোড লিখলেই ওই অ্যালগোরিদমকে অ্যাক্সেস করা যায়। মেশিন লার্নিং মডেল বানানোর জন্য বেসিক্যালি পাইথনে 2-3 লাইন লিখলেই হয়, সেই লাইনটা কি এক্স্যাক্টলি ওইটাও আছে যে লিটারালি কোন একটা ওয়েবসাইট থেকে কপি পেস্ট করলেও হবে। সো even for someone who works at Google, I highly encourage using outsourced information from the internet and just using it in your day-to-day life, right? So machine learning algorithms again internet on a power and এগুলো use করা যায়। Okay, so those are the 3 main skills that you need to be a data scientist or work at some sort of a tech and fintech industry, like Google, like BNP Paribas, which is a huge bank, right? So with that, এরপরে যেটা বলতে চাই যে what else do we need to succeed? So we need good grades,
So since all of you are going to university, I would say, okay, sorry, একটু মিট করলে ভালো হয় for 2 more minutes. Thank you. Okay, so since all of you are going to university, I would say good grades matter. কেন ম্যাটার করে? Not in the traditional sense যে grades পাওয়া is everything. That's not the most night. অনেক ছোট 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 steps follow করার পরে you can find this outcome. But এই outcome এর আগে there will be many sort of difficult path, অনেক problem হবে রাস্তায়, কিন্তু give up করা যাবে না, তাই না? So having that persistence and trying to um, keep on going is the key. Okay, so with that, I will end my presentation. Open to questions. Anything you guys want to ask me, feel free. And I mean, slide share for stock follow. I can send the slides to you later. Okay, thank you so much, Baya, for sharing your experiences or the way you actually reach to your destination. So I would like to request our students to raise your hand so that I can call one by one to ask a question. So Bhaskar is our alumni. So Plavan, you can ask question and come back to Bhaskar's question. Plavan. Thank you, sir, for giving me the opportunity. First of all, Assalamu alaikum. ভাইয়া, থ্যাংক ইউ। আপনার আসলে প্রেজেন্টেশন শুনে অনেক কিছু শিখেছি। আমার প্রিভিয়াস ব্যাকগ্রাউন্ড যদি বলি, আমি এন্টারপ্রেনারশিপ ডিপার্টমেন্ট থেকে পড়াশোনা করছি এবং আমি ফাইনাল ইয়ারে আছি। তো এর আগে আমার কাজ করার এক্সপিরিয়েন্স আছে বিজনেস ওয়ার্ল্ডে প্রায় 4-5 বছরের কাছাকাছি। আমার মানে অ্যাজ এ ফাউন্ডার প্রপার্টি ট্যাগ বিজনেস। তো এবং আমার ডাটা সায়েন্সের সবসময় ইন্টারেস্ট ছিল এবং ইভেন আমার ডিপার্টমেন্ট ওনার সাথে গতকালও আমার কথা হচ্ছিল ডাটা সায়েন্সে কীভাবে ক্যারিয়ার করা যায় বা কীভাবে এতে আগানো যায়। মানে যেহেতু বিজনেস ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে সবাই টেক ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে ডাটা সায়েন্সের সাধারণত ইনফ্লুয়েন্স করে, তো আপনার কাছ থেকে বিজনেস ব্যাকগ্রাউন্ডের জার্নিটা শুনে আসলে আজকে একটু বেশি ইন্সপায়ার্ড হয়েছি। তো আমার কোশ্চেনটা অ্যাকচুয়ালি এটা বর্তমানে অনেক একটা ট্রেন্ডিং একটা ইস্যু চলছে যে চ্যাট জিপিটি, এবং স্পেশালি হচ্ছে আমার কোশ্চেনটা হচ্ছে কোড ইন্টারপ্রেটার যে নতুন যে প্লাগইনটা রিলিজ করেছে। তো মানে এটার এফেক্টটা ডাটা সায়েন্সের জব ফিল্ডে কীরকমভাবে করে, মানে কতটা শ্রিঙ্ক হতে পারে, মানে বর্তমান যে তার অ্যাবিলিটি আছে, আমার পার্সোনাল ওপিনিয়ন মনে হচ্ছে অলরেডি একটা এফেক্ট ফেলতে পারে। জবটা একবারে ভ্যানিশ হবে না, মানে শ্রিঙ্ক করতে পারে। এটা আপনার পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে যদি একটু এক্সপ্লেন করতেন। এবং এখন তো অনেক ভালো অ্যাবিলিটি আছে, কিন্তু ফার্দার এটা তো আরও ইনভলভ করবে, এআই যতটা আরও ইনভলভ করবে, তখন আজকে থেকে 5 বছর পর ডাটা সায়েন্সের জব ফিল্ডে কী অবস্থা যাবে, এটা কিন্তু একটু এক্সপ্লেন করতেন। Thank you so much. খুবই ভালো কোয়েশ্চেন। তো এই যে নতুন জিনিসগুলো বের হচ্ছে, লাইক কোড, অটো পাইলট, চ্যাট জিপিটি, এই সবগুলো হচ্ছে বেসিকলি টুলস, যেটা অ্যাকচুয়াল যে মানুষটা ডেটা সায়েন্স করছে বা ডেটা ইঞ্জিনিয়ার বা কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ার হোয়াটএভার ইট ইজ, তাদের কাজটাকে ইজিয়ার করার জন্য টুলস। সো আমি এতক্ষণ যেসব স্টেপসগুলো বললাম, এগুলো কি কোনো এরকম মডেল বা কোনো এরকম সফটওয়্যার অটোমেটিকলি কিছু করতে পারবে না। এই পুরোটা জিনিস বিল্ড আউট করার জন্য ইউ নিড আ লট অফ পিপল। তো at least here, like আমি তো সিলিকন ভ্যালিতে থাকি, সো অ্যাটলিস্ট এখানে ওপিনিয়ন হচ্ছে গিয়ে সবাই কাজ ইজিয়ার হয়েছে। সো ফর এক্সাম্পল, আমার যে কাজটা করতে 5 ঘন্টা লাগতো হয়তো এখন 1 ঘন্টা লাগে। তো তাই বলে এখন আমার কি লাইক শুড আই বি ফিয়ারফুল যে আমার জব চলে যাবে? নো, নট রিয়েলি, বিকজ এখন এই টুলগুলো দিয়ে আরো বেশি জিনিস, আরো বেশি বিগার প্রবলেম সলভ করা যাবে। সো আগে হয়তো আমরা যে প্রবলেমগুলো সলভ করার জন্য চিন্তা করতাম না বিকজ ইট ওয়াজ টু ডিফিকাল্ট, বা
কি বলবো অনেক টাইম কনজিউমিং, সেই প্রবলেমগুলো এখন আমরা সলভ করতে পারবো বিকজ এখন টাইম কম লাগবে। সো ডেটা সায়েন্স ফিল্ডের যে প্রবলেমের সেট, যে আমরা কি কি জিনিস সলভ করতে চাই, কি কি জিনিসের সর্ট অফ প্রেডিকশন করতে চাই, এটা কোনো শেষ নাই দুনিয়া। সো I would say, if anything, data science field will be more important than any, you know, than it has been before. একটা জিনিস যদিও ভালো পয়েন্ট, সেটা হচ্ছে গিয়ে আগে যারা ধরো একদম সিম্পল কোড লিখতো, যে ধরো এই কতগুলো ভ্যারিয়েবল আছে, এই ডেটা আছে, এই ডেটাকে এখন ম্যানেজ করতে হবে এই কোড লেখে, সেই সিম্পল কোডিং টাইপের ওয়ার্কগুলো এখন আস্তে আস্তে আরো কমপ্লেক্স হয়ে যাবে। কারণ ওই সিম্পল কোডটা তো ওই ওই রোবটই লিখতে পারে, রাইট? সো বেসিক্যালি এই জন্যই এই ইন্টারসেকশন অফ বিজনেস, সায়েন্স, ইঞ্জিনিয়ারিং, অল অফ দিস থিংস, যার সব টাইপের ব্যাকগ্রাউন্ড থাকবে, সে সবচেয়ে বেশি এভালুয়েট করতে পারবে ইন স্পাইট অফ দিস রোবটস। আই উড সে যে রোবটগুলোকে ইউজ করতে পারবে তার সবচেয়ে বেশি ডিমান্ড হবে। সো লং অ্যান্সার দিলাম, শর্ট অ্যান্সার হচ্ছে গিয়ে জব শ্রিঙ্ক করে নাই, ইফ এনিথিং এখন জবের রিকোয়ারমেন্ট বেড়ে গেছে। This is another tool that you need to learn in order to do the job well. থ্যাংক ইউ সো মাচ ভাইয়া। সেম কোয়েশ্চেন আসছে বাসকল থেকে, বলেছে ও সেম কথাই বলেছে যে একটা হিউজ নাম্বার অফ স্টুডেন্টস আর বেসিক্যালি ইন্টারেস্টেড অ্যাবাউট data science or business analytics or business they want to be a business analyst. So সেই জায়গা থেকে how specifically you will suggest someone to be interested in this same field so that they can stay focused on their area? For sure. So it's very hard to hire a data scientist, let me tell you that, right? আমি যখন ইন্টারভিউ নেই তখন 100টা ইন্টারভিউ নিলে হয়তো 3-4টা ভালো ইন্টারভিউ পড়ে। So the reason behind that is that people get too focused on one area. So it বললাম অনেকগুলো different areas, there is the business and like statistics, coding. So হয়তো কেউ খালি কোডিং করছে, বা কেউ খালি ম্যাথ করছে, আর কেউ খালি বিজনেস অ্যানালিসিস করছে। So then what happens is আমরা ইন্টারভিউ নিলে we don't find the right mix of skills. So এখনো যদি কেউ এই সবগুলো স্কিলস একসাথে মাস্টার করতে পারে, there's a lot of demand for this sort of jobs. Banks are hiring, big tech companies are hiring, but like I said, the requirements are high. Like সব কিছু জানতে হবে এখন খালি কোডিং জানলে হবে না, কারণ একটু আগে যেটা বললাম, সিম্পল কোড তো এখন কম্পিউটারে লাইক টাইপ করে জিজ্ঞেস করলে এই কোডটা দিতে পারবে, রাইট? সো ওই কোডটা জানার ভ্যালুটা কম, বাট কিভাবে ইউজ করতে হবে সব নলেজ, সেটা জানার ভ্যালু is more than it has ever been before. Thank you very much. So our current question is, please. Any question? আমার একটা কোয়েশ্চেন জানা ছিল, আসলে দুইটা কোয়েশ্চেন। আগে একটা এই ফার্স্ট কোয়েশ্চেনটা আমি বলি, সেটা হলো যে যারা আসলে এন্টারপ্রেনার হতে চায়, সো হাউ data science help them, how they can develop this kind of data science প্রতি যে inquisitiveness, to how they can develop that and how they can use this in terms of the scaling or starting their own startup. সো বাংলাদেশে তো এখন অনেক টাইপের স্টার্টআপস আসছে, রাইট? ভেরি গুড স্টার্টআপস, অনেক ভালো টেকনোলজি ইউজ করছে সবাই, অনেক মোবাইল অ্যাপস অ্যান্ড অল দ্যাট, রাইট? সো এখন যে জিনিসটা নেক্সট স্টেপ, সেটা হচ্ছে গিয়ে এই যে অ্যাপগুলো ক্রিয়েট হচ্ছে, এই পুরো কাস্টমার এক্সপিরিয়েন্সে যা যা হচ্ছে সেই ডেটাটাকে ক্যাপচার করা লাগবে, রাইট? কেন ক্যাপচার করা লাগবে? আগে যেমন আমরা হয়তো একটা মার্কেটিং এর একটা ক্যাম্পেইন করতাম, তখন আমরা ভাবতাম আচ্ছা এই জিনিসটার দাম 1% কমালে মনে হয় মানুষ কিনবে, তাই না?
গেস ওয়ার্ক করার দরকার নেই। এখন আমাদের ডেটা আছে, সেই ডেটাটা দিয়ে প্রেডিক্ট করা যাবে যে কিসের দাম কতবার কমালে অ্যাকচুয়ালি কত মানুষ কিনবে। সো এই যে গেস ওয়ার্কটা ছিল বিজনেসে, অনেক সময় 2-3টা গেস করলে হয়তো একটা লাগতো, কয়েকটা লাগতো না। অ্যান্ড অবভিয়াসলি একটা এন্টারপ্রেনারের জন্য সেটা অনেক কস্টলি, রাইট? একটা বাজে ডিসিশনের জন্য পুরো বিজনেস বন্ধ করতে পারে। তো সেই ডিসিশনটা ভালো হবে নাকি না সেটার জন্য ডেটাটাকে ক্যাপচার করা ফার্স্টলি ইম্পর্টেন্ট, অ্যান্ড দেন সেকেন্ডলি সেই ডেটাটাকে ইউজ করতে হবে থ্রু অল অফ দিস টেকনিক্স। ওকে, থ্যাংক ইউ। আরেকটা কোশ্চেন হচ্ছে যে আমার স্টুডেন্ট, আপনি যেহেতু ফাইন্যান্স পড়েছেন বা ব্যাকগ্রাউন্ডে আপনার স্ট্যাটিস্টিক্স ওগুলো ফোকাস ছিল, বাট ফাইন্যান্স পড়ে আপনি হচ্ছে ডেটা সায়েন্সে গেলেন বা গুগলে কাজ করছেন এখন। সো আপনি ফাইন্যান্সিয়াল অ্যানালিস্ট হতে পারতেন অন্য অন্য ক্যাপাসিটিতে, আমি যদি চিন্তা করি যে সিএফএ বা অন্য অন্য ট্র্যাকে। তো সেক্ষেত্রে আমাদের স্টুডেন্টরা যদি ইফ দে আর ইন্টারেস্টেড টু স্টাডি ডেটা সায়েন্স ফ্রম বিজনেস ব্যাকগ্রাউন্ড or entrepreneurship or science, finance পড়ে, so how they can prepare themselves for US universities or other universities, so they can get into these sort of top-notch universities to learn these things and get the secure a good job in the top companies. Good question. So আমেরিকায় আসার জন্য বা এরকম লাইক কানাডা, অস্ট্রেলিয়া বা এইসব জায়গায় ভালো ইউনিভার্সিটিতে আসার জন্য ফার্স্ট লাইক মোস্ট ইম্পর্টেন্ট থিং হচ্ছে গিয়ে জিআরই বা জিম্যাট স্কোর। ওইটা কেন ইম্পর্টেন্ট? কারণ ভালো স্কোর থাকলে স্কলারশিপ পাওয়া ইজ মাচ ইজিয়ার। সো অ্যাডমিশনের জন্য অবভিয়াসলি ইম্পর্টেন্ট, বাট মাস্টার্স প্রোগ্রামে স্কলারশিপ একদমই দেয় না ওরা যদি ভালো জিম্যাট জিআরই স্কোর্স না হয়। সো ইউজুয়ালি দেয়ার আর এক্সেপশনস, রাইট? সো সব ইউনিভার্সিটির রিকোয়ারমেন্ট একরকম না, বাট মোস্ট বড় বড় ইউনিভার্সিটির এটাই রিকোয়ারমেন্ট। So that's one thing. তারপরে হচ্ছে অবভিয়াসলি আন্ডারগ্রেডে বা বাংলাদেশে যেই মাস্টার্স বা আন্ডারগ্রেড প্রোগ্রামে যে আছে সেখানে ভালো গ্রেড হওয়া। কারণ যারা অ্যাপ্লিকেশনটা পাবে প্রথমে ইউনিভার্সিটি, তারা তো আমাদেরকে চিনে না পার্সোনালি, তারা তো গ্রেডটাই দেখবে, রাইট? সো সেই গ্রেডটাকে দেখা অ্যান্ড ট্রাইং টু হ্যাভ দ্য হাইয়েস্ট গ্রেড পসিবল হেল্পস। দেন এইসব যত জিনিস আছে, মানে যে যে জিনিসে যে ইন্টারেস্টেড, এগুলো নিয়ে যত এক্সপ্লোর করবে তার তত বেশি এগুলার নলেজ হবে। অ্যান্ড নলেজ হলো যে এসে লেখা লাগে অনেক সময় অ্যাডমিশনের জন্য। সো সেই এসেগুলোর মধ্যে এই টপিকগুলো যদি মেনশন করতে পারে কেউ, তাহলে অনেক বেনিফিশিয়াল হয়। সো এটা হচ্ছে অ্যাডমিশনের জন্য ফার্স্ট স্টেপ। সেকেন্ড স্টেপ হচ্ছে চাকরি পাওয়া। তো অনেকেই অ্যাডমিশন পায় ইউনিভার্সিটিতে পড়ে, তারপর চাকরি পাওয়াটা খুবই ডিফিকাল্ট ইন্টারন্যাশনাল স্টুডেন্টদের জন্য। কিন্তু চাকরি পাওয়ার জন্য অনেক স্টেপস আছে, আর আমি ওইটার জন্য আরেকটা সেশন করতে পারি আমরা, যে কিভাবে চাকরিটা পেতে হয়। অনেক সিস্টেমস আছে এখানে, বাট ইন জেনারেল মানে আমেরিকা হোক, কানাডা হোক, যেখানে হোক, ল্যান্ড করার পরের দিন থেকে চাকরি খোঁজা শুরু করতে হবে। এটা হচ্ছে গিয়ে সামারি অফ একবার আমেরিকা আসতে পারলে পরের দিন থেকে চাকরি খোঁজা শুরু করো, বিকজ ইট উইল টেক টাইম। থ্যাংক ইউ। আরেকজন ভাস্কর আরেকটা কোয়েশ্চেন করেছে যে ডু ইউ থিঙ্ক ইট ইজ পসিবল টু ব্রেক ইনটু দ্য প্রোডাক্ট ম্যানেজমেন্ট ওভার টাইম while starting as a business analyst in US? Yeah, of course. ফার্স্ট জব পাওয়াটা সবচেয়ে কঠিন। তারপরে ইভেনচুয়ালি যে লাইনে ইন্টারেস্টেড, প্রোডাক্ট ম্যানেজমেন্ট, লাইক আমি যা যা বললাম, রাইট, এগুলো তো বেসিক্যালি বিজনেস প্রোডাক্টস, রাইট? যে একটা জিনিস প্রেডিক্ট করা যে এটা হবে নাকি ওটা হবে না, এটা একটা প্রোডাক্ট বিজনেসের মধ্যে। যে সব কিছু নিয়ে এই আন্ডারস্ট্যান্ডিং আনতে পারবে সে বেসিক্যালি প্রোডাক্ট ম্যানেজমেন্টে যাইতে পারে খুবই ইজিলি। এটা তেমন কোনো প্রবলেম না, বাট ইটস রিয়েলি যে ফার্স্ট জবটা পাওয়া ইজ দ্য হার্ডেস্ট, বাট দেন তারপর সাবসিকুয়েন্টলি একটার পর একটা জিনিস শিখতে থাকলে যে কোনো ডিরেকশনে যাওয়া যায় ফ্রম দ্য ক্যারিয়ার পার্সপেক্টিভ। Exactly, thank you. প্লাবন আবার হ্যান্ড রেজ করেছে, সো ইফ ইউ হ্যাভ এনি কোয়েশ্চেন প্লিজ। আর কারো যদি কোয়েশ্চেন থাকে ইউ ক্যান অলসো রেজ ইট।
থ্যাংক ইউ স্যার। আমি আবার একটু কোশ্চেনটা করবো আমার দিদা স্যারের সেকেন্ড কোশ্চেনটা একটু ডিটেলসে যাওয়ার জন্য, স্পেশালি আমার পার্সোনাল প্রোফাইল সাথে একটু কাস্টমাইজ করে আপনার কাছে অ্যান্সার নেওয়ার জন্য। আসলে ওকে। ফ্রম এ বিজনেস ব্যাকগ্রাউন্ড, যেমন আমি ব্যাচেলর অফ অন্টারপ্রেনারশিপে আমি পড়াশোনা করেছি এবং আমার 4 বছরের বিজনেস এক্সপিরিয়েন্স আছে। আমি যদি হায়ার স্টাডিজের জন্য মাস্টার্সের কোনো স্কলারশিপের ট্রাই করি ডাটা সায়েন্সে অথবা পিএইচডি কোনো প্রোগ্রামের জন্য, তো আমার আসলে কোন জিনিসের উপরে ফোকাস থাকা উচিত? আমার কোনো রিসার্চ ব্যাকগ্রাউন্ড নেই বর্তমানে। আমার অনলাইন কিছু পোর্টফোলিও, কিছু ছোট ছোট প্রজেক্ট আছে ডাটা অ্যানালিস্ট হিসাবে, অথবা আমার কিছু অনলাইন কোর্স করা আছে কোর্সেরা থেকে, গুগল ডাটা অ্যানালিস্ট। তো আমি আর কি করতে পারি extra? আচ্ছা, রিসার্চ ব্যাকগ্রাউন্ড দরকার নাই, মানে আনলেস তুমি একদম কোর পিএইচডি তে যেতে চাও, রিসার্চ ব্যাকগ্রাউন্ড দরকার নাই নেসেসারিলি। যে রিসার্চ ব্যাকগ্রাউন্ড বলতে আমি বোঝাচ্ছি যে একটা পেপার পাবলিশ করা, এটা একদম নেসেসারি প্রিরিকুইজিট না। বাট রিসার্চ করতে তোমার পেপার পাবলিশ করা দরকার। রিসার্চ তো পেপার ছাড়াও করা যায়, রাইট? সো পাবলিকলি অ্যাভেলেবল অনেক এরকম ইনফরমেশন আছে। তো ধরো তুমি ফাইন্যান্সিয়াল মার্কেট বলো, এনিথিং, লাইক একটা জায়গার ওয়েদার বলো, অনেক কিছু ডেটাই বেসিকলি ডাউনলোড করা যায় খুবই ইজিলি, রাইট? তো তুমি যদি এরকম কিছু ডেটা ডাউনলোড করে তারপর নিজের থেকে একটা জিনিস প্রজেক্ট করো যে এই রিসার্চটা আমি করছি আর এইগুলো টুল ইউজ করে, দ্যাট উইল বি আ নিউ থিং যেটা তোমার পোর্টফোলিওতে অ্যাড হবে। তো সেই রিসার্চটা তোমার নেসেসারিলি পাবলিশ করতে হবে তা না, এটা একটা 10 পেজের একটা আর্টিকেলই হতে পারে, রাইট? অনলাইন তুমি একটা আর্টিকেল পাবলিশ করছো, তোমার লিঙ্ক প্রোফাইলের থ্রুতে একটা আর্টিকেল পাবলিশ করছো, দ্যাট উইল অলসো হেল্প। সো মাইক্রোসফটে জব করে এরকম টাইপের জিনিস অনেক হেল্পফুল। গুগলে আরেকটা জিনিস যেটা হেল্পফুল সেটা হচ্ছে গিয়ে মানে এসে লেখা। রেকর্ডিং So, তোমাদের দিছে যখন ইউনিভার্সিটিতে অ্যাপ্লাই Live করবো, we will এখনই? have to write like statement of purpose, তারপর নানান রকম এসে টেসে বাংলায় লেখা। না ইংলিশে বলতেছে তো সেই এসে গুলা বাংলাদেশ। লেখার মধ্যে বাংলাদেশ। you have to be diligent যে কি কি টপিকে এসে লিখতে চাও। তোমাদের ভার্সিটি সেই টপিক সম্বন্ধে যে যত বেশি জানে ফিনান্সে তার পড়ছে তত এখন বেশি ফিনান্স থেকে পরে গুগলে বেনিফিট হবে, কারণ চান্স পাইছে টপিক গুলো অনেক কিছু চাকরি করার। ডিটেলস বলা যাবে যেটা তোমার আমেরিকান অন্যরা হয়তো সিলিকন জানে না। সো তুমি নিজে যত বেশি এক্সপোজড হবা তত বেশি তোমাদের তোমার ভার্সিটি পড়ছে না বেটার এসে লেখা হবে বেসিক্যালি, রাইট? অন্য জায়গা আর ফাইনালি অ্যাগেন জিম্যাট জিআরই স্কোর, এটা অ্যাগেন্স কোনো অল্টারনেটিভ নাই। যার যত স্কোর হাই সে তত বেশি স্কলারশিপ পায়, প্রিটি মাচ লাইক universal at the graduate level. So I would emphasize on that as well. আমি আপনাকে লিঙ্কডইনের কানেকশন রিকোয়েস্ট দিচ্ছি আর কি, কানেক্টেড হওয়ার কারণে আমি একটু আগে থেকে আপনাকে কোশ্চেন করলাম। আচ্ছা, আমি for sure. রিকোয়েস্ট দিয়ে দিয়েছি অলরেডি। থ্যাংক ইউ সো মাচ। Okay. Any other question কারো কাছ থেকে? So I'm gonna have a question now further. So may I call our honorable Dean sir to say a few words at the end of this session? থ্যাংক ইউ কমরুজ্জামান, থ্যাংক ইউ সো মাচ। বাদে আমি আমার নিজের একটা প্রশ্ন ছিল ফুয়াদ ভাইয়ের কাছে, যে আমি আমার মানে আমার প্রিয় ছাত্রছাত্রীদেরকে একটু বলার জন্য, যারা অনেকেই গুগল বা এরকম জায়ান্ট কোম্পানিতে কাজ করতে চায়, কিভাবে কি ধরনের স্কিলস থাকলে ওরা সেই সম্ভাবনাটা ওদের প্রবল হবে। তো ফুয়াদ ভাই যেহেতু বললো আরেকদিন সিস্টেমসগুলি কি বা কোন মেথডে বা কোন এভিনিউজগুলি ফলো করলে সে ধরনের কাজ করা যাবে বা এই ধরনের জায়ান্ট কোম্পানিতে কাজ করা যাবে, উনি আরেকদিন সময় দেবে। তো থ্যাংক ইউ ফুয়াদ ভাই, থ্যাংক ইউ ফর অল দ্য ডিসকাশনস ইউ হ্যাভ হ্যাড টুডে। এবং আরেকদিন আমাদেরকে যে সময় দেবেন, স্পেশালি আমাদের এই ছাত্রছাত্রীদেরকে, এই 100 ছেলেমেয়ে, ওরা সবাই আপনাদের কথাটা খুবই মনোযোগ সহকারে শুনতেছে। আমার বিশ্বাস ডেটা সায়েন্স বা কোডিং এই ইস্যুসগুলিকে আপনি যত ইন্টারেস্টিং ভাবে তারা প্রেজেন্ট করেছেন, আমি নিজেও অনেক কনফিডেন্স পেলাম। ইনফ্যাক্ট আমি নিজেও তো আইটি ব্যাকগ্রাউন্ড নাই আমার, বাট আপনার শেয়ারিংটা আমাকে একটা কনফিডেন্স দিয়েছে যে এটা ডেফিনেটলি এটা ওরা তো পারবে, আমার পক্ষে হয়তো অনেক কিছু জানা সম্ভব আর কি। সো আমি আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই আমাদের ইউনিভার্সিটি থেকে, আমাদের ফ্যাকাল্টির পক্ষ থেকে,
for giving your time. এবং আমার বিশ্বাস পরবর্তীতে আমরা আপনার একটু সময় নেব and so my so earnest request to you whenever you are visiting Bangladesh, we love to welcome you to our campus. You'll visit us, you'll be having discussions with all of them on our campus, and we want to have your associations, and you are the right person to guide our students to work for a big company like Google and other companies. So on behalf of our faculty of business and entrepreneurship and our university, we pay thank to you for being with us and for being on the discussions. I hope that we'll have you once again online as well as on campus. And I appreciate all the participants for attending the session, for being so wonderful, for being interactive. I hope it will give you a lot. And my sincere thanks to Kamichaman, Anna Sharif, and Madam Nusrat Nargis. So again, I pay thanks to Fuad Bhai. Thank you. Thank you so much for organizing this session, and thanks everyone for listening and attending. Thank you. I really appreciate the opportunity. Thank you so much, Fuad Bhai, for joining us. I hope to meet you with them. Thank you. Fuad Bhai, তাহলে আবার আরেকদিন আমাদের একটু সময় দিয়েন আপনার কনভেনিয়েন্স অনুযায়ী আমরা একটা অর্গানাইজ করবো, ছেলেদেরকে মানে শিখলো বা বুঝলো যে কিভাবে বড় বড় কোম্পানিগুলোতে জায়ান্ট কোম্পানিগুলোতে কাজ করা যায় আর কি। এই জিনিসগুলো ওরা যদি বুঝতে পারে, ইনফ্যাক্ট আমরা জানি ওরা হচ্ছে সবচেয়ে পাওয়ারফুল জেনারেশন। আপনি একজন বাংলাদেশি হিসেবে, বাঙালি হিসেবে আপনি যে লেভেলে বুঝতে পেরেছেন, আপনারা গাইড করলে ডেফিনেটলি ওরাও এই লেভেলে বা হয়তো আপনাদেরকেও ছেড়ে যাবে, এবং সেটাই হচ্ছে আপনাদের অ্যাচিভমেন্ট। আপনি যদি একদম ইন্সপায়ার করে আপনার জায়গায় বা আপনার লেভেলে নিয়ে যেতে পারেন, it will be highly satisfying to you and delighting to you definitely. আর যখন বাংলাদেশে আসেন ডেফিনেটলি আমাদের ক্যাম্পাসে আসবেন। আমাদের ক্যাম্পাসটা অনেক সুন্দর, একটা কম্প্যাক্ট ইউনিভার্সিটি এবং একটা হেলদি এনভায়রনমেন্ট আছে। তো আমার বিশ্বাস আপনারও ভালো লাগবে যে আমরা এই ধরনের একটা ক্যাম্পাস, একটা ফুল প্রেজেন্ট ইউনিভার্সিটি আমরা হয়তো বিদেশেই দেখি। আমরাও বিদেশে অনেক ইউনিভার্সিটি দেখেছি, আমাদের ভালো লাগবে। কিন্তু বাংলাদেশে যে এই লেভেলের বা এত অর্গানাইজড একটা ক্যাম্পাস হতে পারে, আমাদের ক্যাম্পাস ভিজিট না করলে অনেক হয়তো বিশ্বাসই করবে না, টু বি ভেরি অনেস্ট। সো আমার বিশ্বাস আপনি যখনই আসেন বাংলাদেশে, আপনি আমাদের কাছ থেকে অনেক পাওনা রইলেন। আপনার জন্য অনেক আমাদের টোকেন অ্যাপ্রিসিয়েশন, বা আপনি যেমন আমাদেরকে সময় দিয়ে অনার করেছেন, উই অলসো ওয়ান্ট টু অনার ইউ। সো এগুলি সবাই ডিউ রইল। আমরা অপেক্ষা করছি আপনাকে আমরা কবে আমাদের ক্যাম্পাসে। Absolutely. Thank you. Invitation at Journal. I feel honored. And thank you for the opportunity again. Okay. Thank you so much. Thank you. Thank you, Shabaki. Assalamu alaikum, and thank you so much. Have a good night. Assalamu alaikum, sir.